Hello, friends, and welcome to the International Fab Talks. We are happy and glad to bond with you every single day. And guess why? We have wonderful celebrities across the world, several unsung heroes, so many people who have done their very best. There are so many people facing several challenges, and they are smiling every single day because they love life. And ask me why they love life? Because life is a gift for everyone. It's a one-time gift. So let's begin to live this life beautifully, enable ourselves to be happy, our family members, our friends, our society, and the universe. Today, we are being joined by a wonderful person who has faced a lot of challenges, lots of ups and downs, but yet she has a beautiful smile on her face. Let's welcome our celebrity and guest. She is Miss Preeti Sunanda, joining us from, yes, Hyderabad, Telangana, India. Hello, ma'am. Hi, ma'am. Hello, dear. Thank you so much, ma'am, for accepting the invitation to the International Fab Talks. When anybody accepts the invitation to the International Fab Talks, it's a day of joy, a moment of happiness, and we are grateful. Why? Because they are sharing their time. So thank you, ma'am, for accepting the invitation. I just share a little more about you officially. Just a minute, dear. Friends, I'd like to share this information that our celebrity and guest is the manager of Mitra Clinic, India's first transgender clinic. We'll get to know more about it and how people could live a beautiful life in spite of facing all different difficulties. Let's go ahead and check out how we could learn something today on the International Fab Talks. Hello, ma'am. We'd like to know who is that strong person, Preeti Sunanda. Yeah. Basically, I'm also a normal human being, not a very strong person, but the situations are make me like that. Yeah. So coming to myself, I'm Preeti Sunanda. Identify myself as a woman. I'm a transgender woman, and also I came from Hijra culture. So in the world, I love only three things. One is my mother, my father, and God, and my Hijra culture. Yes, dear. That's really nice. So nice to be open, frank, and say, yes, I love my parents and I love the place I belong to. I feel one with them. We all have to accept everybody as they are and give them respect and give them that dignity that we all want as human beings. Dear ma'am, I'd like to ask you, what is this Mitra Clinic all about? You are the manager of this beautiful clinic. Yes. So, yes, dear. Yeah, definitely. So it is a platform created for trans community persons, especially those who are identifying themselves as a trans women and trans men. So it is a India first transgender clinic established by YRG Care. It is an NGO. Actually, it is a project which is funded by the USAID and FEFA, and so many partners also is there. It is mainly focusing prevention and treatment for the community peoples. So the project name is actually Accelerate. In that Accelerate, a small component, it is a Mitra Clinic. Mitra Clinic purely working for the community. So it is a comprehensive model. So we are trying to provide treatment and prevention, especially for the community, to providing the non-related HIV and prevention treatment and things. We are trying to pull from them, providing these things. Yes, ma'am. Dear ma'am, we'd like to know what inspired you to enter here now and take care of this beautiful clinic as the manager. It's not easy, it's difficult. అయినా కూడా మీరు ఈ దాంట్లో వచ్చారు. ఎలా వచ్చారు మేడం? ఇన్స్పైర్ ఎవరు చేశారు మిమ్మల్ని ఇక్కడ రావడానికి? సో ఇన్స్పిరేషన్ అంటే స్పెషల్ గా ఏమీ లేదు. యాక్చువల్లీ ఆ మిత్ర క్లినిక్ లో నేను ఒక బెనిఫిషియరీ. సో నేను కూడా అదే క్లినిక్ కి డాక్టర్ ని మీట్ అవ్వడానికి వెళ్ళాను. అదే క్లినిక్ కి లేజర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను. అదే క్లినిక్ కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించిన కౌన్సిలింగ్స్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళాను. అదే క్లినిక్ కి సోషల్ ఎంటైటిల్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళాను. అదే క్లినిక్ కి మెంటల్ హెల్త్ సపోర్ట్ కోసం వెళ్ళాను. సో ఇట్ ఈస్ అన్ వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ద ఎస్పెషల్లీ కమ్యూనిటీ పీపుల్స్. సో యాజ్ అన్ బెనిఫిషరీగా నేను అక్కడ చాలా నేర్చుకున్నాను. వాళ్ళు ఇచ్చిన కౌన్సిలింగ్, ఆ తర్వాత అక్కడ తీసుకున్న సర్వీసెస్ నాలో ఒక రకమైన యాంగిల్ ని ఆలోచింపజేశాయి. సో అందరిలో ఒకరిగా కాకుండా నాకున్న నాలెడ్జ్ లో
నేను ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్నాను. సో, ఏదైతే నా ఐడెంటిటీతో నేను కోల్పోయానో 5 సంవత్సరాల నా బ్యూటిఫుల్ లైఫ్‌ని నేనేదైతే డ్రీమ్‌గా ఫీల్ అయ్యి బిల్డ్ చేసుకున్న లైఫ్‌ని ఓన్లీ నా ఐడెంటిటీతో కోల్పోయాను. దాన్ని మిత్ర క్లినిక్ మళ్ళా పునర్జీవం పోసి బ్రతికించిందని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ఎస్ మ్యామ్. ತುಂಬಾ థ్యాంక్స్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. నాకు ఒక క్వెషన్ వస్తుంది, మైండ్‌లో వస్తుంది మ్యామ్. ఒకవేళ వేరే వాళ్ళు ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూస్తారు కదండీ! వాళ్ళు కూడా రావాలి, మిత్ర క్లినిక్‌కి రావాలి, అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే థెరపీ సెషన్స్ తీసుకోవాలి, మర్జ్ అవ్వాలని అనుకుంటారనుకోండి. వాళ్ళు రాగలుగుతారా? ఓపెన్ ఉన్నారా అందరికి? అంటే నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హైదరాబాద్, తెలంగాణలో వేరే స్టేట్స్‌లో కూడా ఉంటుండొచ్చు కొందరు. రావాలని అనుకుంటే మీరు దీని గురించి ఏం చెప్తారు? యాహ్! ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఓపెన్ ప్లాట్‌ఫార్మ్. సో, ఇండియా వైస్‌గా ఎవరైనా మిత్ర క్లినిక్‌ని సందర్శించొచ్చు. యాక్చువల్‌గా మిత్ర క్లినిక్ 3 ప్లేసెస్‌లో లొకేట్ అయ్యి ఉంది. ఒకటి హైదరాబాద్ మెయిన్ బ్రాంచ్, ఇంకొకటి థానే అండ్ పూణే. ఆహ్, యెస్. మిత్ర క్లినిక్‌కి ఓన్లీ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్సే కాకోకుండా నియర్ బై స్టేట్స్ చాలా మంది వాకింగ్స్ ఉంటున్నాయి. బికాజ్ ఓన్లీ reason such a platform is not providing government or private sectors. సో కమ్యూనిటీకి ఒక ప్రైవసీ, ప్రయారిటీ అండ్ వాల్యూతో కూడిన ప్లేస్ ఒకటి ప్రొవైడ్ చేయాలనేది మిత్ర క్లినిక్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. సో దానిలో భాగంగానే కాన్ఫిడెన్షియాలిటీని హైయెస్ట్ ప్రయారిటీగా తీసుకొని కమ్యూనిటీకి ఇది నా ప్లేసు అని ఒక నమ్మకం కలిగిస్తూ ముందుకు సాగుతుంది. సో ఆ క్రమంలో ఇది 4th ఇయర్ జర్నీ. యాక్చువల్‌గా చెప్పాలి అంటే ఇట్స్ ఎన్ యూ నో ఈ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో మైనర్ కమ్యూనిటీ అయిన ట్రాన్స్‌జెండర్స్ పీపుల్స్ కోసం వారి మనసుని ఎరిగి సర్వీస్ చేయడానికి ఒక చిన్న స్పేస్‌లో క్రియేట్ చేయబడిన ఒక పెద్ద ఆశయంతో నెలకొల్పబడింది మిత్ర. యెస్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ షేరింగ్ థట్. మ్యామ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో ఎక్కడుంది? చాలా మందిలు స్ట్రెస్‌గా ఉంటారు. ఆన్‌లైన్ సెర్చ్ చేస్తారు. హైదరాబాద్‌లో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్? సికింద్రాబాద్‌లో ఉన్నదా? లేకపోతే ఓల్డ్ సిటీలో మనకు ఈ క్లినిక్ యెస్. ఎక్కడుంది? ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ హైదరాబాద్ నియర్ నారాయణగూడ మెట్రో స్టేషన్ అండి. వర్కింగ్ టైమింగ్స్ వచ్చేసరికి మార్నింగ్ 11 టు ఈవినింగ్ 7 వరకు ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి. సో వి విల్ ప్రొవైడ్ ఫ్రీ బేస్డ్ సర్వీస్. సో ప్రతీదీ ఇక్కడ ఫ్రీగానే ఉంటుంది. డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ దగ్గర నుంచి కౌన్సిలింగ్స్ అండ్ రిఫరల్స్ అండ్ స్క్రీనింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫ్రీ. ఎస్పెషల్లీ పాండమిక్ సిట్యుయేషన్ తర్వాత కమ్యూనిటీలో ఓపెన్ అప్ అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. అంటే నేను ఇలా ఉండాలి అనుకుంటున్నాను అనేది చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో శాతంలో మనం అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ క్రమంలో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ విజిట్ చేయడం, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం, వాట్ ఈస్ జెండర్ ఐడెంటిటీ, వాట్ ఈస్ ద సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్, వాట్ ఈస్ బాడీ expressions, and what is in sex especially. So these all things we are trying to educate them. సో కొంతమంది సెక్షువల్ ఓరియంటేషన్ బేస్ చేసుకొని వాళ్ళ జెండర్ ఐడెంటిటీని చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఇట్స్ నాట్. సో చట్టం ఏం చెప్తుంది? మెడికల్‌గా ఏమి చెప్తుంది? అట్ ద సేమ్ టైమ్ మన కల్చర్ బేస్ చేసుకొని కూడా వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఛాలెంజెస్ ఛాలెంజెస్‌ని ఫేస్ చేయగలిగే మెంటాలిటీ వాళ్ళలో బిల్డ్ కాకోకుండా వాళ్ళ డెసిషన్స్ తీసుకొని వెళ్తే సూసైడల్ టెండెన్సీస్ చివరిగా వాళ్ళు అనుకున్న డెస్టినీని చేరుకోకోకుండానే వాళ్ళ జీవితాన్ని మధ్యలో ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాల్సొస్తుంది. సో సైకియాట్రిస్ట్‌కి రిఫర్ చేయటం, వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వటం, చట్టాలు వాళ్ళకి పరిచయం చేయటం, చట్టం ద్వారా వారి యొక్క మానవ హక్కుల్ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాళ్ళ జీవన హక్కుల్ని అందించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నాం. చాలా మంచిది మ్యామ్. వెరీ నైస్. ఎక్సలెంట్ మ్యామ్. మ్యామ్ మీరన్నారు ఫ్రీగా ఉన్నది. ఇవన్నీ ఫ్రీయేనా మ్యామ్? Yes, actually, it is established in 2021, January month. From that day onwards, the purely Mitra clinic was run by the community peoples, We have 2 community doctors, and I'm the beneficiary. At the same time, counselor I joined in the clinic. Within the 6 months of the period,
the organization and the team was recognized my service and my qualities and professional ethics. They promoted as a clinic manager. Now I'm leading that clinic as a manager. My staff members around 9. So one laser technician, one counselor, one clinic nurse, 2 doctors, and me. And we have 2 outreach workers. They can, they are the bridges for the community and clinic. They can pass and they can make an wonders in the ground level. Then why? Because outreach workers are purely from the community. They are traveled in the community around 25 years. So they have a lot of grip in the community. సో వాళ్ళు మొబిలైజ్ చేసి కమ్యూనిటీకి ఈ మిత్ర క్లినిక్ పరిచయం చేయటం, ఏదన్నా క్రైసిస్, ఏదన్నా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏమన్నా సిచ్యువేషన్స్ ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు కమ్యూనిటీని కాల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళని మొబిలైజ్ చేయడం, వాళ్ళతో మాట్లాడడం, అడ్వకేసీ చేయటం. సో వీటన్నిటిలో వాళ్ళు ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తారు. సో ప్రీవియస్‌గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ కూడా మా కమ్యూనిటీ డాక్టర్స్‌ని మిత్ర క్లినిక్‌లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళని ఉస్మానియా హాస్పిటల్‌లో రిక్రూట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అదే క్రమంలో 2 డాక్టర్స్ ఎండీ మెడిసిన్ చేయడానికి ఇప్పుడు హైయర్ స్టడీస్ కోసం వెళ్లారు. హోప్ మా కమ్యూనిటీలో కూడా ఇంకొక 2 ఎండీ డాక్టర్స్ త్వరలో రాబోతున్నారు. ఎక్సలెంట్. బ్యూటిఫుల్ మ్యామ్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి షేర్ చేయడం. చాలా మంచిగా షేర్ చేశారు. చాలా క్లారిటీ కూడా ఇచ్చారు మీరు. అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్, యూ బీన్ పోస్టెడ్ యాజ్ ది ప్రమోటెడ్ యాజ్ ది మేనేజర్. దట్స్ రియలీ నైస్. ఎక్సలెంట్. డియర్ మ్యామ్, మీరు ఎటువంటి ఛాలెంజెస్ మీరు పర్సనల్ గా ఫేస్ చేశారు మ్యామ్? సో కమ్యూనిటీలోకి వచ్చేసరికి ప్రతి పర్సన్ కి ఒక యూనిక్ స్టోరీ ఉంటుంది. వెరీ యూనిక్. We can't predict the situations and challenges. సో అసలు గెస్ చేయడానికి సాధ్యం కానన్ని యూనిక్ స్టోరీస్ కమ్యూనిటీలో ఉంటాయండి. సో దీనికి రీజన్స్ బ్యాక్ ఎండ్ లో చాలా ఉండొచ్చు కానీ, బట్ స్టోరీస్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో కమింగ్ టు మై ఛాలెంజెస్ అండ్ మై జర్నీ. సో ఐ డన్ మై మాస్టర్స్. Later on that, mentally and physically I'm very strong. I learned that fitness from my grandmother. సో నా మాస్టర్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను హెల్త్ తో సిక్ అయ్యాను. ఓన్లీ రీజన్ ఆఫ్ మై స్ట్రెస్. సో సైకాట్రిస్ట్ ని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు సైకాట్రిస్ట్ ఇచ్చిన సజెషన్, నువ్వుగా ఎప్పుడైతే హ్యాపీగా ఉండగలవో అప్పుడు మాత్రమే నీకు దాని నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది. సో ఆ క్రమంలో నేను అందరికీ వీడ్కోలు చెప్పి కల్చర్ లో జాయిన్ అవ్వడం అయింది. సో ఆ టైంలో కల్చర్ లోనే ఎందుకు జాయిన్ అయ్యాను? బికాస్ ప్రతి డోర్ క్లోజ్ లోనే ఉందండి. ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా కానీ ఏ డోర్స్ ఓపెన్ చేసలేవు. బికాస్ సొసైటీకి ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నేను ఎప్పుడు వాళ్ళని నెగిటివ్ గా చూడలేదు. వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ముందుకు రాలేదు. బహుశా ఈ సువిశాల భారతదేశంలో సబ్జెక్ట్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంటే ఐ థింక్ నాలాంటి వాళ్ళు ఈ ఇంత ఇబ్బందులు, ఇన్ని ఛాలెంజెస్ పడాల్సిన అవసరం లేదని నా ఒపీనియన్. Hope in future definitely everyone knows about this subject. We are trying in that way only. So హిజ్రా కల్చర్ లోకి వెళ్ళాను. హిజ్రా కల్చర్ లో అరౌండ్ 7 years ట్రావెల్ చేశాను. బెగ్గింగ్స్ చేశాను, టోల్ గేట్స్ దగ్గర సెక్స్ వర్క్లు చేశాను. స్ట్రీట్ కి తిరిగి షాప్ కి బెగ్స్ చేయడం జరిగింది. ఇవి కామన్ ప్రతి ట్రాన్స్జెండర్స్ లైఫ్ లోను. ఆపర్చునిటీస్ లేనప్పుడు వారు బ్రతకడానికి ఏదో ఒక జీవన ఉపాధిని ఎన్నుకోవాలి. ఏ ఉపాధి లేనప్పుడు శరీరాన్ని నమ్ముకోవటం మన అనాది కాలం నుంచి వస్తుంది కదా. సో ఆ క్రమంలోనే మేము కూడా ఇంకే ఆప్షన్ లేక దాన్ని సూట్ చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత మైండ్ ని మెచ్యూర్ చేసుకుంటూ ఉన్న దానిలో ఆనందపడుతూ ముందుకు సాగటం. ఈ క్రమంలో చాలా మెంటల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయటం చాలా కష్టసాధ్యమైన విషయం. దాన్ని ఫేస్ చేసి ముందుకు రావటం. బట్ దేవుడి దయ, మా అమ్మ మా నాన్న ఇచ్చిన జన్మ, సమాజం ఇచ్చిన సపోర్ట్, అందరూ కాకపోయినా కొంతమంది అయితే ఇచ్చారు కదా, వారి కోసమైనా కానీ నిరూపించుకోవాలని చెప్పి ముందుకు అడుగులు వేయడం జరిగింది. ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగింది. సో మెయిన్ ఛాలెంజెస్ నేను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి ఫేస్ చేశాను.
సెక్షువల్ అబ్యూస్. మనమే అంటాం కదా! 18 సంవత్సరాలు రాకోకుండా వాడిని బాబో, పాపగానే చూడాలి. అంటే ఒక బేబీగానే చూడాలి. చైల్డ్. సో, అటువంటప్పుడు 18 సంవత్సరాలు రాకోకుండానే మీరు వాడి మీద ఒక ముద్ర వేసి, మెడలో ఒక బోర్డ్ కట్టి, నువ్వు ఇది అని ఎలా చెప్తున్నారు? వాడు ఏం చేసినా గాని ఒక చైల్డ్‌గానే చూడాలి గదా! కొన్ని విషయాల్లోనే ఎందుకు 18 సంవత్సరాల వయసుని మనం చూస్తున్నాం? అన్ని విషయాల్లో ఎందుకు చూడటం లేదు? కొంచెం ఫెమినైన్‌గా ఒక అబ్బాయి ప్రవర్తిస్తే, వెంటనే వాడికి మెడలో ఒక బోర్డు. ఒక అమ్మాయి కొంచెం మెస్కులైన్‌గా ప్రవర్తిస్తే, అబ్బాయిగా కొంచెం రూడ్‌గా అంటే మ్యాన్‌లీగా కొంచెం ప్రవర్తిస్తే, ఎందుకు వెంటనే ఆ అమ్మాయిని నువ్వు ఆడపిల్లివి అట్లా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలని. సో, 18 సంవత్సరాల వరకు వాడు ఖచ్చితంగా చైల్డే గదా! సో, ఆ విధంగా మనం ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు? ఆ విధంగా ఆలోచిస్తే చిన్న వయసులోనే ఇంట్లో నుంచి పారిపోకోకుండా విద్యను అభ్యసిస్తారు. కొంతలో కొంత విద్యను అభ్యసిస్తే సమాజంలో వాళ్ళు ఎలా బ్రతకాలి? ఎలా వారిని వారు ముందుకు తీసుకువెళ్ళొచ్చు? వాళ్ళకున్న డ్రీమ్స్‌ని ఎలా ఫుల్‌ఫిల్ చేసుకోవచ్చు? ఇవన్నీ కొంత నాలెడ్జ్ అనేదొస్తుంది. చట్టం చెప్తుంది గదా మనకి! ప్రాథమిక విద్య ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమని. మరి ఆ ప్రాథమిక విద్యని అందించడంలో మనం నిజంగా అనుకున్నది చేయగలుగుతున్నామా? నన్నడిగితే లేదనే చెప్తాను. దానికి ఏ రీజన్స్ అయినా కావచ్చు. ఒక వ్యక్తికి ఒక పాప, బాబు ఎవరైనా కావచ్చు. ప్రాథమిక విద్య అనేది ముఖ్యమైనది నా ఉద్దేశంలో. ఆ ప్రాథమిక విద్య అనేది తనని తాను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, తనని తాను బిల్డ్ చేసుకోవడానికి, తనని తాను తీర్చిదిద్దుకోవడానికి అది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. ప్రాథమిక విద్య అందించుకోకుండా వాడి నుంచి మనం ఒక మంచి నడవడికను, ఒక మంచి వ్యక్తిత్వాన్ని, సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక మనిషిగా వాడిని మనం ఎలా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తాం? ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయడంలో అత్యాశే కదా! అంటే వాడికేం కావాలో అది బేసిక్‌గా ఇవ్వకోకుండా వాడి నుంచి మనం ఒక మంచి పౌరుడిని ఎలా కోరుకుంటాం? సో, అది కమ్యూనిటీలో బాగా జరుగుతుంది. చిన్న వయసులోనే వాడి ఫెమినైజేషన్ బట్టి, లేకపోతే వాడి యొక్క నడవడికను బట్టి వెంటనే వాడికొక హ్మ్, ఒక రకమైన బిరుదునిచ్చేసేసి, డిక్షనరీలో మీనింగ్‌లెస్ పదాలను వాడికి అల్లికేసి, సో, ఆ క్రమంలో ఆ వ్యక్తి తన యొక్క ప్రాథమిక విద్యను ఎలా కంప్లీట్ సో, చిన్న వయసులోనే బయటికి పారిపోయి రావటం. వి నో ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో మనం గ్రాడ్యుయేట్స్‌ని చూస్తున్నాం ఉద్యోగాలు లేక నిరుద్యోగంతో. అవి స్కిల్స్ వల్ల కావచ్చు, స్కిల్స్ లెస్ వల్ల కావచ్చు, లేకపోతే ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ వల్ల కావచ్చు. వాటెవర్ ఇట్ మే బి. గ్రాడ్యుయేషన్ చేసినోళ్ళు కూడా నిరుద్యోగులున్నారు కదా! సో, అసలు గ్రాడ్యుయేషనే కాదు ప్రాథమిక విద్య కూడా కంప్లీట్ చేయని మరి నా కమ్యూనిటీ సమాజంలో ఎలా ఉన్నతంగా బ్రతకగలదు? సమాజాన్ని ఎలా ఎదిరించగలదు? వచ్చిన ఛాలెంజెస్‌ని తట్టుకోగలదు? ఇట్స్ ఎన్ $100 క్వెషన్. సో, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇదొక ఎత్తయితే, ఇంకొకటి చిన్న వయసులోనే వాడికి ఒక బిరుదు ఇచ్చేస్తారు. సరే బిరుదు ఇచ్చేసారు అక్కడితో వదిలేసారా అంటే సెక్షువల్ అబ్యూస్. బయటకేమో నువ్వు ట్రాన్స్‌జెండర్‌వి, నువ్వు చెక్కవి, కొజ్జావి అని పలుకుతారు పాలకులు. అదే ట్రాన్స్‌జెండర్‌ని ఎవరు లేనప్పుడు చేపట్టుకొని లాగుతారు. సో, మెంటల్‌గా వాడికి ఎంత స్ట్రెస్‌నివ్వాలో అంత కలిగించి, ఫిజికల్‌గా వాడికి ఎంత టార్చర్ పెట్టాలో దాన్ని కూడా సమాజం 100కి 100% పూర్తి చేస్తుంది. ఆ క్రమంలోనే చిన్న వయసు నుంచి పారిపోయిన ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిన ట్రాన్స్‌జెండర్స్. సో, ఇక్కడ 2 విషయాలు జరుగుతున్నాయి. ఇటు చైల్డ్ తన రైట్స్‌ని కోల్పోతుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎంతో మమకారంగా ఏ తల్లికైనా గాని 9 నెలల కోసం పెంచిన తల్లి వాడి బిడ్డ ఇంట్లో నుంచి పారిపోవాలని కోరుకుంటుందా? తండ్రి అనుకుంటాడా? అనుకోరు. కానీ సమాజం క్రియేట్ చేస్తున్న ఒక మాయలో, ఒక అట్మాస్ఫియర్‌లో ఉక్కిరిబిక్కిరయ్యి వారి యొక్క విఘ్నతను కోల్పోయి, నా పాప, నా బాబు లేకపోతే నా చైల్డ్ ఏదైనా కావచ్చు. నా రక్త మాంసాలతో పుట్టిందిది అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయి, విఘ్నతను కోల్పోయి, దూరం చేసుకోవడానికి లేదా హెరాస్ చేయడానికి, చివరికి చంపడానికి కూడా వెనకాడిన రోజుల్లోకెళ్ళిపోతున్నాం. ఓన్లీ రీజన్ ఈ సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ లేకపోవడం. మనకెప్పుడైనా సబ్జెక్ట్ తెలియనప్పుడు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకున్న తర్వాత దానిలో ఏమైనా తప్పులు, ఒప్పులుంటే సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకు సాగాలి. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మనం డే టు డే అప్‌డేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం చాలా చాలా ఉంది.
సతీసహాగా మన రోజుల నుంచి శాటిలైట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ లో ఉమెన్స్ ని తీసుకెళ్లేదాకా మనము ముందుకు అడుగులు వేశాము. సో ఆ రోజులకి ఈ రోజులకి అప్పుడు ఉన్నది ఉమెనే, ఇప్పుడు ఉన్నది కూడా ఉమెనే. అప్పుడు ఉన్నది స్త్రీనే, ఇప్పుడు ఉన్నది కూడా స్త్రీనే. కానీ మనం అప్డేట్. సో ఈ సబ్జెక్ట్ లో కూడా మనం అప్డేట్ అవ్వాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఈ అప్డేట్ అవుతున్న క్రమంలో చిన్న చిన్న అప్పుడే వికసిస్తున్న పువ్వుల్ని మనం నలిపేస్తున్నాం, చిదిమేస్తున్నాం అనే నిస్పృహ నాలో చాలా బాధను కలిగిస్తుంది. సో నా సెక్షువల్ అబ్యూసింగ్ అనేది నా 7th స్టాండర్డ్ లో జరిగింది. ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియదు. ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కానీ ఒక్క విషయం నాకు బాగా గుర్తుంది. నన్ను సెక్షువల్ అబ్యూజింగ్ చేసిన వ్యక్తిని నేను చానాలు లవ్ చేశాను తెలుసా? బికాస్ ఆఫ్ హి ఈస్ ద ఓన్లీ రికగ్నైజింగ్ మీ యాజ్ ఎ వుమెన్. నన్ను నేను వుమెన్ గా అనుకుంటున్నాను. నన్ను అబ్యూజింగ్ చేసిన వ్యక్తి నన్ను వుమెన్ గా ఫీల్ అవుతున్నాడు. నాకు అది హ్యాపీనెస్ కలిగించింది. వాడు నాతో ప్రవర్తించిన అబ్యూజింగ్ కన్నా, నేను పడిన టార్చర్ కన్నా, నాకు కలిగిన అనారోగ్యం కన్నా నాకు ఆనందాన్ని కలిగించింది ఏంటంటే వాడు నన్ను అమ్మాయిగా ఫీల్ అవ్వడం. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నా హెల్త్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా! నా మనసుకి ఆనందం కలిగితే సరిపోదు. నా శరీరానికి కూడా ఆనందం కలగాలి. మనసు, శరీరం 2 ప్యారలల్ లైన్ లాంటివి. సో ఆ 2 ప్యారలల్‌గా ఎప్పుడు ఒకే స్థాయిలో ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. సో ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే, నా శరీరానికి ఎంత హాని చేసినా, నా మనసుకు తగినట్టు గనుక మీరు నన్ను గుర్తించి, నన్ను మీలో కలుపుకోగలిగితే, నాకు అంతకు మించిన ఆనందం, అంతకు మించిన కోరికలు ఈ జీవితంలో బహుశా ఏమి ఉండవని నా ఉద్దేశం. సో అలా నా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేశాను. సో అన్నిట్లోనూ ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని. ఎందుకంటే అందరితో నేను వెనకమాల ఉండేదాన్ని కాబట్టి. క్లాస్‌లో నా ఆన్సర్‌కి అందరూ నన్ను చూసేవాళ్ళు. మైక్రో సెకండ్‌లో ఆన్సర్ ఇచ్చేదాన్ని. బట్ నా 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 స్పాంటేనియస్ ఆన్సర్స్‌ని గాని, నా ఇన్ టైమ్ ఆన్సర్స్‌ని గాని, నా స్టూడెంట్స్ ఎవరు పట్టించుకునేవాళ్ళు కాదు. ఓన్లీ నా వాయిస్ ఏదైతే నేను ఇప్పటికి కొంచెం చాలా మంది అంటూ ఉంటారు. ఐ డోంట్ నో. బట్ నేను కొంచెం జోక్‌గా ఫీల్ అయితాను. సో కొంచెం నీ వాయిస్ ఫెమినైన్‌గా అనిపిస్తుంది అని. సో అదే వాయిస్‌తో నేను చానాళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డాను. ఎవరికన్నా ఫోన్‌లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు అప్పుడు అమ్మాయిగా ట్రీట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఫోన్‌లో మాట్లాడుతుంటే నా కర్మేంటో అబ్బాయిగా ట్రీట్ చేయడం. సో ఫన్నీ సొసైటీ. ఐ థింక్ వెరీ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ డిఫరెంట్ సిట్యుయేషన్స్ ఇన్ మై లైఫ్. సో నా ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ అలా గడిచింది. లేటర్ ఆన్ ఇంటర్మీడియేట్ కంప్లీట్ చేసినాను. తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయింది. తర్వాత మాస్టర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసినాను. సో నేననేది ఏంటి అంటే, ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసిన ప్రతి పర్సన్, చైల్డ్ మాక్సిమం దే కెన్ రీచ్ అవుట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్. ఆ సిట్యుయేషన్‌ని, ఆ అట్మాస్ఫియర్‌ని, ఆ ప్లేస్‌ని, ఆ స్పేస్‌ని తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం, ఎస్పెషల్లీ క్లాస్‌మేట్స్, స్కూల్ మేట్స్ ఈ స్పేస్‌ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సింది వాళ్ళే. నేనేసుకున్న దుస్తులకి, నా శరీరానికి విలువనివ్వకోకుండా, కొంచెం ఆగండి 18 సంవత్సరాలొస్తే నేనే చెప్తాను నేనంటే ఏంటో అనేది. సో స్టిల్ వెయిట్ అప్ టు 18 years. Then I am a major. Definitely I will say what I am. What I am feeling, which I am lacking, what the life I am expecting, which life I will try to enjoy. Definitely. సో ఇక్కడ నా హక్కుల్ని నేను కోల్పోకోకుండా, ఎదుటివారి హక్కులకి భంగం కలిగించుకోకుండా, రాజ్యాంగం కల్పించిన ఈ దేశంలో డెఫినిట్‌గా నాకు స్పేస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి గదా! నేను మీ హక్కుల్ని భంగం కలిగించినప్పుడు, నా హక్కుల్ని కాలరాయడానికి మీరెవరు అనేది నా క్వెషన్. సో నాలాగా ఎంతమంది గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ ఎవరు చేయలేదు. నేనొక్కటే నమ్ముతున్నాను. నాకు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా కంప్లీట్ చేశాను గాబట్టి నేను గ్రాడ్యుయేషన్ దాకా వెళ్ళగలిగాను. ఓకే. సో గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన తర్వాత, మాస్టర్స్ అయిన తర్వాత, నా ఐడెంటిటీ నేను ఎప్పుడైతే ఎక్స్‌ప్రెస్ చేశానో, అగైన్ సొసైటీ అప్పటిదాకా నన్నొకటి అడిగింది. "నువ్వు ట్రాన్స్‌జెండరే కదా! నువ్వు ట్రాన్స్‌జెండరే కదా!" అని. ఎప్పుడైతే నేను ట్రాన్స్‌జెండర్‌ని
మై బయోలాజికల్ సెక్స్ ఈస్ డిఫరెంట్, మై జెండర్ ఐడెంటిటీ ఈస్ డిఫరెంట్ అని నేను ఎప్పుడైతే చెప్పానో, వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ కి నేను ఆన్సర్ చేశాను. వెంటనే నా మొహం మీద డోర్లు వేసేయడం, నన్ను ఒక అపరాధం చేసిన ఒక వ్యక్తిలాగా నన్ను చూడటం నాకు చాలా అంటే చాలా లోన్లీనెస్ ని కలిగించాయి. ఆ సమయంలో అతి పురాతనమైన కల్చర్ హిజ్రా కల్చర్ డోర్స్ ఓపెన్ చేసి ఉన్నాయని తెలిసింది. ఆ కల్చర్ లోకి వెళ్ళాను. మీకు తెలుసా, చాలా మంది అంటారు ట్రాన్స్జెండర్స్ తో మాట్లాడొద్దురా, వాళ్ళు మిమ్మల్ని ట్రాన్స్జెండర్ గా మార్చేస్తారు. బుల్షిట్. మమ్మల్ని మేము మార్చుకోవడానికి చాలా ఎక్స్‌పెండిచర్ అండి. మిమ్మల్ని ఎక్కడ మారుస్తాం? మమ్మల్ని మేము మార్చుకోవడానికి బెగ్గింగ్ చేస్తున్నాం, సెక్స్ వర్క్ చేస్తున్నాం, అడుక్కొని బ్రతుకుతున్నాం. మిమ్మల్ని మార్చేంత శక్తి మాకు లేదు. సో ఈ ఈ ఈ రాంగ్ ఐడియాలజీస్ అండ్ థింకింగ్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్. సమాజంలో ఈ చాలా త్వరగా స్ప్రెడ్ అవుట్ అవుతుంది. నేను హిజ్రా కల్చర్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు మా హిజ్రాలో గురుకుల సిస్టమ్ ఉంటుంది. మా ఏమంది అంటే, నాన్న నువ్వు చదువుకున్నావు, ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. నేను మాట్లాడినా మీ మమ్మీ డాడీతో, నో అమ్మా, మమ్మీ డాడీ నుంచి ప్రాబ్లం ఏం లేదు, నాకు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, నేను నాలా బ్రతికిన తర్వాత నా హెల్త్ క్యూర్ అయిన తర్వాత నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పినప్పుడు, సరే నువ్వు చదువుకున్నావు కదా, నీకు బెగ్గింగ్ సెక్స్ వర్క్లు ఇవన్నీ వద్దు, చక్కగా మా దగ్గరే ఉంటూ నువ్వు వండుకొని నీతో పాటు మాకు కూడా వండి పెట్టు. ఇక్కడ మీరు మళ్ళా నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను, నువ్వు వండుకొని నీతో పాటు మాకు కూడా వండి పెట్టు. యా, మాకు వండి నువ్వు కూడా తిను అంటాం వేరు. అక్కడ బానిసత్వం. లేదా వాళ్ళ బెనిఫిట్ పొందుతూ నన్ను దానిలో బెనిఫిషియరీగా చేయడం. డిఫరెంట్ చాలా ఉంది. నువ్వు వండుకొని ఉన్న వాటిలో మాకు కూడా కలుపు. నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. అందరు గురువులు అట్లా ఉంటారంటే ఐ డోంట్ వాంట్ టు సే. బట్ మా గురువు నాకు తగిలిన వాళ్ళందరూ నాకు మంచి చేశారు. అందుకే నేను ఇక్కడ దాకా రాగలిగానని పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. సో అందుకే నాకు హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఉంది నా కమ్యూనిటీ మీద. సో అదే కమ్యూనిటీ కోసం ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్నాను, చాలా సంతోషంగా ఉంది. హోప్ ఫ్యూచర్ లో కూడా వర్క్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా ఇల్లంతలు. సో ఇప్పుడు ఇది ఈ సెంటెన్స్ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది, ఈ స్టోరీ ఈ కంటెంట్ ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే, ఏ ట్రాన్స్జెండర్ ఎవరిని బలవంతంగా మార్చరు. సో ఈ సమాజంలో ఆ పిల్లలకి మనం నేర్పుతున్నది ఏంటి? ట్రాన్స్జెండర్స్ తో మాట్లాడితే ట్రాన్స్జెండర్స్ గా మార్చేస్తారు. సో నా గురువు నాకు అదే చెప్పింది, చదువుకున్నావు, వీలైతే ఇంటికి వెళ్ళిపో, లేదా ఎక్కడన్నా వర్క్ ఉంటే వర్క్ చూసుకో, లేదు అంటే ఇంట్లోనే ఉండు, నువ్వు వండుకున్న దానిలో మాకు కూడా కలిపి పెట్టు, మేము కూడా తింటాం. కొన్ని రోజులు అలానే ఉన్నాను. ఆ తర్వాత నాకు సర్జరీకి మనీ కావాలి కదా, ఎవరిస్తారు? సో నా ప్రయారిటీ, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్డ్ ఫీమేల్, మేల్ టు ఫీమేల్. సో ఆ క్రమంలో నేను కూడా వస్తానని చెప్పేసి టోల్ గేట్ అడగడానికి వెళ్ళాను. టోల్ గేట్ అడుగుతున్నప్పుడు చాలా మంది సెక్స్ వర్క్ చేస్తావని అడగటం, అని ఫోర్స్ చేయటం, కొంతమంది ఎక్కువ మనీ ఆఫర్ చేయటం. సో ఆ కాలక్రమేణా నేను కూడా కొన్ని సెక్స్ వృత్తి పనులు చేయాల్సి వచ్చింది. సో నేను వెళ్ళిన మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటంటే, నా హెల్త్ సెక్యూర్ చేసుకోవడానికి, నా హెల్త్ కుదుటపరచుకోవడానికి. కానీ రోజు రోజుకి నా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీద నాకు మక్కువతో నా హెల్త్ ని కేర్ చేయకోకుండా ఉండటం వల్ల నేను ఇంకా సిక్ అయ్యాను. ఆలోచించుకున్నాను, నేను అనుకుని వచ్చినది ఏంటి, నేను చేస్తున్నది ఏంటి? ఐ థింక్ రాంగ్ వేలో వెళ్తున్నా, రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నా. యూటర్న్ తీసుకొని మళ్ళా ఏవైతే మిస్టేక్స్ చేశానో వాటన్నిటిని రెక్టిఫై చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాను. అలా 5 years బెగ్గింగ్, సెక్స్ వర్క్, టోల్ గేట్స్. సో నెక్స్ట్ సర్జరీస్, ఆ నెక్స్ట్ మరలా ఇంకో వ్యక్తి నన్ను ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఉమెన్ గా కాకపోయినా తన మైండ్ లో మాత్రం నన్ను ఆ ఫ్రేమ్ లో ఫిట్ చేసుకున్న ఒక వ్యక్తితో పరిచయం, కొంతకాలం తనతో సహజీవనం. ఆ తర్వాత తనకి కొన్ని డ్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫ్యామిలీ డ్రీమ్స్. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా నా కొడుకు ఇలా ఉండాలి,
ఈ స్థాయిలో ఉండాలి, నా వంశోద్ధారకులు ఇట్లా ఉండాలి అని. బట్ మేము వంశాన్ని ఇవ్వలేం. సో హి ఈస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పర్సన్. డెఫినెట్‌లీ తన యొక్క ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ నా మైండ్ మెంటాలిటీని చాలా స్ట్రెంథెనింగ్ చేయడంలో అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. సో తను చాలా మోరల్‌గా, మెంటల్‌గా నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత తనని మ్యారేజ్ చేసుకుంటానంటే యాక్సెప్ట్ చేశాను. మ్యారేజ్ చేసుకో నో ప్రాబ్లమ్. బట్ నో ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. బికాస్ నిన్ను నమ్మి ఒక స్త్రీమూర్తి నీ లైఫ్‌లోకొస్తుంది. పూర్తిగా తను నీకు నువ్వు నీకు తన హక్కుదారురాలు అవుతుంది కాబట్టి సో నో ఫిజికల్ కాంటాక్ట్. మెంటల్‌గా అండ్ ఫీలింగ్ వైస్‌గా ఎప్పుడు నువ్వు నాకు చాలా దగ్గరగా ఉంటావు. నీకు ఏది కావాలన్నా నిన్ను అప్రోచ్ అవుతాను. నువ్వు నాకు ఏది కావాలన్నా నాకు దగ్గరలో ఉండని చెప్పి సాగించడం. ఆ తర్వాత జాబ్ ట్రయల్స్. మీరు నమ్మని కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. నేనెప్పుడు ఎవరిని హెరాస్ చేసి డబ్బులు లాక్కోవడానికి ట్రై చేయలేదు మాక్సిమం. ఎవరైనా నన్ను బాగా కించపరిస్తే తప్ప. నాకు చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉండేది నేను బెగ్గింగ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు. అందుట్లో నాకొక ఆయన తెలుసు. నేను అడిగాను, "సార్ మీకు గోడౌన్ ఉంది కదా! మీ గోడౌన్‌లో ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ కల్పించండి. జస్ట్ ఆ రికార్డ్స్ రాస్తూ మెయింటెనెన్స్ చూసుకుంటాను. జస్ట్ నాకు బేసిక్ సాలరీ ఇవ్వండి" అని అడిగాను. తనకి నా గురించి పూర్తిగా తెలుసు. తనన్న ఒక మాట నేను ఇప్పటికి మర్చిపోలేను. "ప్రీతి కావాలంటే ఒక 2 రైస్ బ్యాగులు తీసుకెళ్ళరా? బట్ నేను జాబ్ ప్రొవైడ్ చేయలేను. ఎందుకంటే నువ్విక్కడుంటే వచ్చే కస్టమర్స్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో నాకు తెలీదు. సో నీకెప్పుడు ఇబ్బందొచ్చినా నువ్వొచ్చి నా దగ్గర నీ జీవనానికి కావాల్సిన సరుకులవి నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళొచ్చు" అని చెప్పారు. తన సైడ్ నుంచి తను చెప్పింది 100కి 100% నిజం. తనొక మంచి ఉన్నతమైన వ్యక్తి. నన్నుగా గుర్తించి నాకు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చిన వ్యక్తిలో తను కూడా ఉన్నాడు. నేను ఎప్పుడు నెగెటివ్‌గా చూడలేదు. నాకు ఆ జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేదు అని. బికాస్ తనకున్న ఇన్‌సెక్యూర్ ఫీలింగ్స్ కొన్నున్నాయి. వాటిని కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. తనకున్న ఆప్షన్స్‌ని కూడా తను కూడా కోల్పోతే నాలాగా మళ్ళా తను కూడా ఇబ్బందులు పడాల్సొస్తుంది. సో నేను అర్థం చేసుకున్నాను. ఆ తర్వాత కమ్యూనిటీ ఔట్‌రీచ్ వర్కర్స్ ద్వారా మిత్ర క్లినిక్ ఒకటుందని తెలుసుకున్నాను. అక్కడికి లేజర్ ట్రీట్‌మెంట్ కోసం, డాక్టర్ కన్సల్టేషన్స్ కోసం వెళ్తూ ఉండేదాన్ని. సో ఆ క్రమంలోనే అక్కడ కౌన్సిలర్స్ నా గురించి తెలుసుకోవటం, నన్ను మోటివేట్ చేయటం, ఆహ్, అక్కడున్న మేనేజర్ నన్ను సపోర్ట్ చేయటం, నా రెజ్యూమ్స్ తీసుకొని ఏవన్నా ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. యూ కెన్ అటెండ్ అవ్వటం. సో అలా నా జాబ్‌ని ఎతుక్కునే ప్రయాణంలో నేను ముందుకు వెళ్తూ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్యారలెల్‌గా బెగ్గింగ్ కూడా చేస్తూ నా జీవనోపాధిని సాగించాను. తర్వాత ఆ క్లినిక్‌లో యాక్చువల్‌గా నేను అప్లై చేసిన పోస్ట్ రిసెప్షనిస్ట్ పోస్ట్. సో దే డిడ్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ 6 మెంబర్స్ ఐ థింక్ సో. ప్యానెల్‌లో ఒక 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దే అప్రిషియేటెడ్ ఎ లాట్. సో ఐ థింక్ థట్ నేను సెలెక్ట్ అయిపోయానని అనుకున్నాను. బట్ అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ 1 మంత్ అయినా గాని వాళ్ళ నుంచి ఎటువంటి రెస్పాన్స్ లేదు. సో నెక్స్ట్ అదే క్లినిక్ విజిట్‌కెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది అంటే ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ అన్నారు. రీజన్ తెలుసుకోవచ్చా అని అడిగాను. నీకు హై క్వాలిఫికేషన్ ఉండటం మూలాన తీసుకోలేదు. సో ఆ రిసెప్షనిస్ట్ ప్లేస్‌లో ఇంటర్మీడియేట్ చదివిన వ్యక్తులు సూట్ అవుతారు. గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా పర్లేదు. నువ్వు మాస్టర్స్ చేసావు కదా! ఓహ్! ఇక్కడ క్వాలిఫికేషన్ ఎక్కువైపోయింది. ఓకే. ఫైన్. సో వితిన్ 1 మంత్ ఆఫ్ ద పీరియడ్ అగైన్ ఐ గాట్ ద కాల్ ఫ్రమ్ ద మేనేజర్. సో ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది. ఇంకో వేకెన్సీ ఉంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ కమ్ వన్స్ అని. సో ఎళ్ళటం, ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వటం వల్ల కౌన్సిలర్‌గా సెలెక్ట్ అవ్వటం. నా జీవితంలో ఒక పెద్ద మలుపు ఏదన్నా ఉంది అంటే ఆ జాబ్. సో రియల్‌గా నేను యాక్సెలరేట్ ప్రాజెక్ట్‌కి, వైఆర్‌జీ కేర్‌కి, జేహెచ్‌యూ, జాన్స్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ ఇట్ ఈస్. సో దే డిడ్ ఎ వండర్ ఇన్ మై లైఫ్. ఎ బిగ్ యూ టర్న్ అన్నమాట. వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. సో నాలో చాలా చాలా మార్పులు అప్పటి వరకు నేను జీవించిన జీవన శైలి, నా దైనందిక జీవితం మార్చుకోవడానికి చాలా చాలా టైం పట్టింది. సో ఇప్పటి వరకు నా కమ్యూనిటీకి ఎంతవరకు చేయగలనో అంతవరకు చేస్తూ వెళ్ళాను. ముందు కూడా కొన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి. హోప్ ఐ విల్ డూ మై బెస్ట్. Yes, dear. Thank you, ma'am. Thank you very much. చాలా మంచిగా క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశారు.
ఎటువంటి ఇబ్బందులు మీరు పడ్డారు? ఎలా మీరు మరి ఫైట్ చేసి ముందుకొచ్చారు? How you have become so strong? You've explained all of that. That's really very nice. And my dear friends, we have to learn a lot. No matter what you face in life, should not lose hope. One fine day, you will definitely land in the right place with the right kind of people around you. Ma'am. And you've been so genuine గా ఇంత షేర్ చేశారు. ఇది చాలా మంచిగా అనిపించింది మ్యామ్ నాకు. చాలా మంది మేమందరం సీక్రెట్ గా హోల్డ్ చేసుకుంటాం మనం. అంతా వీఆర్ నాట్ సో ఓపెన్. మీ దగ్గర చాలా ధైర్యం ఉంది. ఒక నిజాయితీ నీలో కనిపించింది నాకు. ఎస్, లెట్ ద వరల్డ్ నో దట్ ఎస్ యూ క్యాన్ లివ్ అ బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ నో మ్యాటర్ వాట్ హ్యాపెన్స్. Aspire and aim for a lovely life. You will definitely have a decent and dignified life. So this is a beautiful message for all the genders. Don't give up on life. Face life. Don't think negatively. Don't go into depression. It could be the male, female, or transgender, or it could be just anybody of any age. Stay strong. Life is beautiful. So when I talk to you, I understand life is beautiful. And life is really worth living. Ma'am, if I may ask you this question, when you were in school, 7th standard, right? Was it the classmate or senior student, or was it the faculty member? Who was it like? If you'd like to answer, it's your choice. I'll not. Yeah, definitely. Yes. He's my childhood friend, actually. I'm in government school, actually. That fellow was a private school. He's nearby my house only. Okay. So from childhood onwards, we all are friends. Due to my behavior and the way of talking, he feel that like Yes. a woman. So I I don't thought know. the abuse happened in school. It was Yeah. not in the school. In the school, did you In face school age, not in the school. Okay. In the school, how did they treat you? Any bullying? Any Same. They are not doing physical harassment, remaining all things they did. Almost. calling out names? So, and and the main thing is, భాష అనేది మన మనోభావాలను వ్యక్తపరచడానికి ఉపయోగపడే ఒక మాధ్యమం. అవునండి. ఆ పలికే పలుకులు కావచ్చు, పలికే విధానం కావచ్చు, సిచ్యువేషన్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. నడవడిక కూడా అంతే. తార్ రోడ్డు మీద సీసీ రోడ్ మీద మనం ఒకలా నడుస్తాం, మట్టి రోడ్డు మీద ఒకలా నడుస్తాం, చాలలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొకలా నడుస్తాం, పొలాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకొకలా, అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒకలా నడుస్తాం, వాటర్ లో ఇంకొకలా నడుస్తాం. వాటర్ లో నడుస్తానంటే కొద్దిగా స్విమ్ చేయాలి. ఎస్. సో ద వే ఆఫ్ మూవింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. కానీ మనం పర్టికులర్ గా వాడు కొంచెం ఫిమినైన్ గా బిహేవ్ చేస్తే అలా ఉండు, ఇలా ఉండు, అలా నడువు, ఇలా నడువు అని ఎందుకు మనం సజెస్ట్ చేస్తున్నాం? నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది, నేను రేస్ చేయాలనుకుంటున్నా. మనము అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఫారెస్ట్ ఏరియాలోకి వెళ్ళినా, యాజ్ ఎన్ పేరెంట్ చైల్డ్ కి మనం ఏమని చెప్తాం? ప్లీజ్ బీ కేర్. ఎస్, జాగ్రత్తగా నడువు అని చెప్తామా? అబ్బాయిలా నడువు, అమ్మాయిలా నడువు అని చెప్తాం. What the suggestion we want to give in that situation? Definitely we want to just be careful. Yes, be careful. So we will say, hey, just jump like this. ఇలాగే కదా మనం గైడ్ చేసేది పిల్లల్ని. సో మరి మిగిలిన సమయంలో ఎందుకు మీరు అమ్మాయిలా ఉండు, అబ్బాయిలా ఉండు అని ఒక జెండర్ ని ఫిక్స్ చేస్తున్నారు వాడి మీద? 18 years వచ్చేంత వరకు వాడికి వాక్ స్వాతంత్ర్యం లేదని మనమే చెప్తున్నాం. డిసిషన్ మేకింగ్ మెంటాలిటీ లేదని మనమే చెప్తున్నాం. 18 సంవత్సరాలు ఆగండ్రా బాబు, వాడు చెప్తాడు వాడేంటో అనేది. సో సిచ్యువేషన్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ప్రయారిటీ అనేది మనిషి యొక్క మెంటాలిటీని, వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ ని మార్చేస్తుంది. ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది, ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లో కొంతమంది చిక్కుకొని ఉన్నారు. యా కమ్అట్ అని చెప్తాం, కానీ కమ్అట్ లైక్ ఎన్ ఫీమేల్ పర్సన్స్, కమ్అట్ లైక్ ఎన్ మేల్ పర్సన్స్ అని మనం ఎవరికి చెప్పం కదా. వై? ఆ సిచ్యువేషన్ లో ద ప్రయారిటీ ఈజ్ వీ హ్యావ్ టు సేవ్ దెమ్. ఎస్. సో ప్రయారిటీ ప్రకారము అక్కడ మనం ఎట్లయితే ఒక మనిషిని మనిషిగా కాపాడాలనుకున్నామో, ఇక్కడ కూడా ఒక స్టూడెంట్ ఆన్సర్ చెప్తే స్టూడెంట్ గానే చూడండి, ఒక చైల్డ్ ఆన్సర్ చెప్తే ఒక చైల్డ్ గానే చూడండి. ఒక పాప, ఒక బాబో మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో బయాలజికల్ గా,
వాడు అలా చెప్పినప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయిపోయారు కదా, ఆల్రెడీ యూ ఫిక్స్ ద బయోలాజికల్ సెక్స్, మెన్ ఆర్ ఉమెన్. వాడు మెన్ గా బిహేవ్ చేసినా, ఉమెన్ గా బిహేవ్ చేసినా, గర్ల్ గా బిహేవ్ చేసినా, బాయ్ గా బిహేవ్ చేసినా మీరు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ అయ్యారు కాబట్టి అలానే చూడండి. మీరు అనుకున్న విధంగా వాడు మాట్లాడతలేదని చెప్పేసి మళ్ళా వాడిని మీరు కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయదు. నన్ను అడిగి మీరే నాకు నా ఐడెంటిటీని ఇవ్వలేదు, నన్ను అడగలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నన్ను అడగకుండానే నేను ఒక అబ్బాయిని ఫిక్స్ అయ్యారు. ఓకే, యూ హ్యావ్ ద ఫ్రీడమ్, ఫిక్స్ ఇట్. బట్ నేను కాలక్రమేణా నేను బిహేవ్ చేస్తున్న బిహేవియర్ ని బట్టి మీరు ఫిక్స్ అయిన దాన్ని నా మీద రుద్దడానికి ట్రై చేయండి. మీరు ఫిక్స్ అయ్యారు, అదే లెన్స్ లో చూడండి. నేను వేరేలా యాక్ట్ చేసినా అదే లెన్స్ లో మీరు ఫీల్ అవ్వండి. బట్ డోంట్ ట్రై టు కరెక్ట్. అంటే గెట్ ద ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్? ఎప్పుడు ఆ వాల్యూ ఉంటుంది వాడి స్పీచ్ కి, వాడి మాటలకి? అంటే 18 సంవత్సరాలు మనమే చెప్తున్నాం. వెయిట్ చేయండి, టీనేజ్ కంప్లీట్ చేయనివ్వండి. టీనేజ్ వరకు వాడు చిన్న పిల్లవాడే. టీనేజ్ ను కూడా వాడిని కంప్లీట్ చేయనివ్వండి. వాడంటే ఏంటో చెప్తాడు కదా. ఈ క్రమంలోనే మనం వాడికి బిరుదులు ఇవ్వడం ఏంటి? దట్ ఈస్ మై క్వశ్చన్. సో ప్లేస్ అండ్ టైం, సిచ్యువేషన్, priority things, everything will play a vital role in human beings. సో మనం అర్థం చేసుకోవాలి, పిల్లల్ని మనమే బాధ పెడుతున్నాం, డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా. సో ఒక పిల్లవాడు క్లాస్ లో ఆన్సర్ చెప్పినప్పుడు ఏ బాడీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ తో చెప్పినా, ఏ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ తో చెప్పినా స్టూడెంట్ గానే చూడండి. అక్కడ పర్టికులర్ గా అమ్మాయి చెప్పిందా, అబ్బాయి చెప్పిందా, అబ్బాయిలా చెప్పాడా, అమ్మాయిలా ఉండి, అమ్మాయి చెప్పిందా, అబ్బాయిలా ఉండి, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నారు? మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు, ఆన్సర్ చెప్పారు. ఇట్ ఈస్ ఎన్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అవర్. Just you can focus on the question, just you can focus on the answer. Then why we are taking in the backgrounds everything? So first of all, you the peoples are not having the clarity. It is a question and answer hour. Yes, definitely you can see question and answer. That's it. సబ్జెక్ట్ గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడాలి కదండి. బ్యాక్గ్రౌండ్ లకి ఇవన్నీ ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు? సో మీ ప్రయారిటీలో ఉన్న మీ వర్క్ ని మీరు మర్చిపోయి వేరే దాన్ని ఆలోచిస్తున్నారు. సో మీరు రాంగ్, ఆ పర్సన్ కాదు. ఆ పర్సన్ చాలా క్లారిటీగా ఉన్నాడు. క్వశ్చన్ అండ్ అవర్స్ లో క్వశ్చన్ విన్నాడు, వెంటనే ఆన్సర్ చెప్పాడు. అది ఫిమినైన్ గా చెప్పుండొచ్చు, మెస్కులైన్ గా చెప్పుండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ, ఎలా అయినా చెప్పుండొచ్చు. వాడి భావాన్ని వ్యక్తపరచడంలో వాడుకున్న మాధ్యమాలను ఉపయోగించుకున్నాడు అంతే. బట్ ద రిసోర్సెస్ హీ హ్యాస్, దట్ ఆల్ థింగ్స్ హీ వాజ్ యూజింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్ ఫెలో ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. Excellent, ma'am. And hats off to you for giving that, very clear-cut, clarity. Focus on the question, focus on the answer. Now, who is answering? It's none of the business of the faculty member. The child has answered well, that's more than enough. And the child has given the right answer or maybe the wrong answer. Focus only on the question and answer and do not tag the child. That's really nice. Every faculty member should keep this. If the child is rich or poor, what gender is the child, all of this is like, not wanting to be like putting children in a negative spot or, judging children. That's very bad. So you've done a very great job, ma'am. Thank you so much. Dear ma'am, any happy incident from your childhood? Would you like to share? Yes, which is happened in my life in 7th standard. That is very bad and worst situation physically. But that is my sweet and memorable day because he was the person purely identified as a female. That is the happiest moment. And when I completed my graduation and my masters, so that I feel like I'm very proudly and eagerly I'm waiting to come out to express my identity in the society. Unfortunately, that day is a bad day for me as well as a good day because my soul was feel like it is in the heaven because I loudly expressed my identity. At the same time, the society was moving away from me. So it is the bad situation. So I think ఒకే ప్లేస్ లో మనము ఒకే బోర్డర్ లో ఉండి ఒక కాలు ఇటు పెడితే ఒక బోర్డర్, ఒక కాలు అటు పెడితే ఒక బోర్డర్ అన్నట్టు. సో బ్యాడ్ గుడ్ నా లైఫ్ లో ఒకే లైన్ లో జరిగినాయని నేను పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను.
So here I want to give one experience I faced with one of the client in my clinic. I don't want to mention that person name. యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు మనం సొసైటీలో ట్రాన్స్ ఉమెన్ ని చూస్తున్నాము. ట్రాన్స్ బ్రదర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఎస్. ఒక స్త్రీగా పుట్టి వారిని వారు స్త్రీకి అసలుకి నువ్వు ఆడపిల్లి ఇంట్లోకి వెళ్ళు, నువ్వు బయటికి రాకు, ఇలా చేయకు, అలా చేయకు అని కనీసం వాయిస్ కూడా కాదు కదా, చిన్న స్పేస్ కూడా ఇవ్వము వాళ్ళకి మనం. అటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకొని, ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసుకొని, ట్రాన్స్ మెన్స్ గా గుర్తించుకొని సమాజంలో చాలా ఉన్నతమైన స్టేజ్ లో చాలా మంది ఉన్నారు. సో అలాంటి ఒక ట్రాన్స్ మెన్ కి సంబంధించిన ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. వై ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ దిస్ స్టోరీ హియర్, లేటర్ ఐ విల్ గివ్ ద క్లారిటీ. సో ఆ వ్యక్తి స్కూల్లో ప్యాంట్ షర్ట్లు వేసుకుంటూ వెళ్ళేవారంట. ఆ తెలుగు టీచర్, నువ్వు ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకురాకూడదు, నువ్వు అమ్మాయివి అని చెప్పారంట. వాళ్ళ పేరెంట్స్ యాక్సెప్టెడ్ విత్ ద జీన్స్ అండ్ టీ షర్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆ పాపని చైల్డ్ గానే చూస్తున్నారు, కానీ టీచర్ అలా చూడలేదు. సో రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టారు. లేకపోతే నీకు టీసీ ఇచ్చేస్తాం, ఇట్ ఇస్ ఇన్ ప్రైవేట్ స్కూల్, నీకు టీసీ ఇచ్చేస్తాం, నీ వల్ల మిగిలిన పిల్లలు ఖరాబ్ అయిపోతున్నారు. ఆ పిల్ల అప్పటి నుంచి తనకి ఇష్టం లేని డ్రెస్ లో స్కూల్ కి వెళ్తూ, తనకి ఇష్టం లేని బాడీని ఆ డ్రెస్ లో ఎగ్జిస్ట్ చేసి ఎంత ఫిజికల్ ఇన్సెక్యూర్ కి ఫీల్ అయి ఉంటది. తన బాడీని, తనకి ఇష్టం లేని బాడీని ఆ డ్రెస్ లో చూపించుకుంటూ ఎంత బాధ కలిగి ఉంటది. అయినా కానీ తన ఎక్కడ తన యొక్క స్టడీస్ మీద ఫోకస్ కోల్పోలేదు. ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసింది, నర్సింగ్ చేసింది. ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చిన తర్వాత కూడా సొసైటీ మళ్ళా పిల్ల పెద్దదైపోతుంది, పెళ్లి చేయవా, వాళ్ళ రిలేటివ్స్ ఇంకెప్పుడు చేస్తారో పెళ్లి, అందరి పిల్లలకి పెళ్లిళ్ళు అయిపోతున్నాయి. బిఎస్సి నర్సింగ్ కంప్లీట్ చేసింది ఆ పాప, సారీ మై ట్రాన్స్ బ్రదర్. తర్వాత తను వచ్చి నాతో మాట్లాడినప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను. ఆదిలోనే ఆ తెలుగు టీచర్ గనక తనకు ఒక కంఫర్టబుల్ జోన్, ఒక గుడ్ అట్మాస్ఫియర్ విచ్ హీ ఫీల్స్ లైక్ ఎన్ ప్లెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్, ఆ అట్మాస్ఫియర్ ని, ఆ స్పేస్ ని ఆ బాబు కలిగించినట్లయితే మేబీ ఆ బిఎస్సి నర్సింగ్ కంప్లీట్ చేసిన వ్యక్తి ఒక ఎండి, ఒక సూపర్ సర్జన్ అయి ఉండొచ్చింది. ఇన్ని స్ట్రగుల్స్ మధ్యలో కూడా ఆ బ్రదర్ తన స్టడీస్ ని కంప్లీట్ చేశారండి. మీరు క్రియేట్ చేసిన అవరోధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా లేకోకుండా ఉన్నట్టయితే నా కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఆ బ్రదరు ఎండి మెడిసిన్, ఎండి సర్జన్ అయి ఉండేవాడు. దీనికి పూర్తిగా బాధ్యత మీరు తీసుకోవాల్సిందే. సో దయచేసి ఈ దుస్తులకి విలువనివ్వకండి, ఈ శరీరానికి విలువనివ్వకండి. మనమే చెప్తాం ఇదంతా మట్టి బొంద అని. మరి ఈ శరీరంలో మా మనసుకి వాల్యూ ఇవ్వకుండా ఈ శరీరానికి ఎందుకు ఇస్తున్నారు, ఈ దుస్తులకి ఎందుకు ఇస్తున్నారు? నా పూర్వీకులు నాకు బాగా గుర్తు, తోలు చెప్పులు వేసుకునే వాళ్ళు, తోలు దుస్తులు కప్పుకునే వాళ్ళని. నాకు ఊహోరిన తర్వాత మా గ్రాండ్ ఫాదర్స్ నేను చూసినప్పుడు, వాళ్ళ ఫొటోస్ నేను చూసినప్పుడు పంచి కట్టుకున్నారు. ఆ టైంలో, ఆ పీరియడ్ లో, ఆ సెంచరీలో వాళ్ళకి అందుబాటులో ఉన్న వాటిని వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్నారు. ఈ పీరియడ్ లో, ఈ సెంచరీలో, ఈ అధునాతనమైన సమాజంలో, అత్యాధునికమైన సమాజంలో మనం ఈ దుస్తుల్ని, ఈ బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ ని విచ్ ఈస్ మోర్ కంఫర్టబుల్ వి ఫీల్ లైక్, సో వాటిని మనము ధరిస్తూ యూజ్ చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాం. వీటికి ఎందుకు విలువనిస్తున్నారు? దుస్తులు ఎందుకు మనుషుల మీద రుద్దుతున్నారు? సో ఒక అబ్బాయి అంటే అబ్బాయి దుస్తులే వేసుకోవాలి, అమ్మాయి అంటే అమ్మాయి దుస్తులే వేసుకోవాలని ఎందుకు ఫోర్స్ చేస్తున్నారు? ఎస్, ఎక్స్పోజింగ్ ఉందా? యూ కెన్ సజెస్ట్ నానా, ఇది సమాజంలో నీకు మంచిది కాదు, ఎదుటి వ్యక్తుల్ని రెచ్చగొట్టే విధంగా ఉంటుంది, ఆ విధంగా మీరు చెప్పండి. కానీ ఖచ్చితంగా అమ్మాయి దుస్తులు, అబ్బాయి దుస్తులు అని కొన్ని పేర్లు పెట్టేసేసి దయచేసి అలా చేయడం తప్పు. ఇప్పటికీ మనం దేవస్థానాలకు వెళ్ళినప్పుడు అంగి లాంఛాలతోనే వెళ్తాము కదా, మరి అక్కడ ఎందుకు మనము జీన్స్లు, షర్ట్లు వేసుకెళ్ళం? సో అలాగే స్విమ్ చేసేటప్పుడు ఎందుకు స్విమ్ డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాము?
సిచ్యువేషన్ బట్టి మనము దుస్తులు మారుస్తున్నాం కదా. మరి మిగిలిన సందర్భాల్లో మెన్ దుస్తులు, ఉమెన్ దుస్తులని పర్టికులర్‌గా ఎందుకు పెడుతున్నారు? సో, దుస్తులకి దయచేసి విలువనివ్వొద్దు. మనకి కంఫర్టబుల్‌గా లేని ఒక దుస్తులో మనం ఒక 10 నిమిషాలు ఉండలేము. ఎగ్జిస్ట్ కాలేము. అటువంటిది ఆ చైల్డ్ ఇష్టం లేని దుస్తుల్లో తన బాడీ పార్ట్స్‌ని ఇబ్బందిగా పడుతూ తను ఫోకస్ ఎలా పెడుతుంది ఎడ్యుకేషన్ మీద. సో, ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నుంచి చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటి అంటే, నా కమ్యూనిటీకి ఎడ్యుకేషన్ చాలా అవసరం ఉంది. ఈ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో మనం వెనకబడి ఉండడానికి గల కారణం ఎడ్యుకేషన్ తక్కువ ఉండటం. మేధాశక్తి చాలా ఉంది. సున్నా కనిపెట్టిన ఆర్యభట్ట మన దేశానికి సంబంధించిన వాళ్ళే. సో, అక్కడి నుంచి మన జీవన శైలి అనేది యూటర్న్ తీసుకొని చాలా నూతన ఆవిష్కరణలు చేస్తూ ముందుకు వెళ్తుంది. సో, మన దగ్గర మేధాశక్తి ఉంది. ఆ మేధాశక్తికి ఖచ్చితంగా చదువు అనేది చాలా అవసరం. ఆ విద్యార్థికి లేదా ఆ పిల్లవాడికి, పిల్లకి విద్యను అందించండి. ఆడపిల్ల విద్య, మగపిల్ల విద్యలనేమి 2 ఉండవు దయచేసి. విద్య అంటే విద్య. విద్యను అందిస్తే వారెలా బ్రతకాలో సమాజంలో వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటారు. మీరు చిన్న వయసులోనే వారికి విద్యను అందించకపోతే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు బెగ్గర్స్ గానే ఉంటారు నా లెక్క. చదువుకున్న నేను కూడా బ్రతకడానికి బెగ్గించేయాల్సిన సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేయబడింది. ఎందుకు? ఒక్కసారి ఆలోచించండి తల్లిదండ్రులు. మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు. మీ ప్రాణాన్ని, త్యాగాన్ని బలంగా పెట్టి నవమాసాలు పెంచి, పోషించి మమ్మల్ని బయటకి తీసుకొచ్చారు ఈ సమాజంలోకి. మీరే తుంచొద్దు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ఫర్ షేరింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా మంచిగా షేర్ చేశారు మ్యామ్. అండ్ సమాజంలో ఇప్పుడు కళ్ళు తెరుస్తాయి, తెరవాలి. ఎక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి. బ్లేమ్, పాయింటింగ్ అవుట్, నెగటివిటీ ఉండకూడదు. అది ఉన్న నిజం తెలుసుకొని అప్పుడు దే హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్. యూనో, దట్స్ రియలీ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ స్పీకింగ్ సో బోల్డ్లీ, సో నైస్లీ మ్యామ్. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు ఇంకా వినాలి అనిపిస్తుంది. మీరు చాలా మంచిగా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మ్యామ్. మీ దగ్గర చాలా నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది, విజ్డమ్ కూడా ఉంది. అండ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ యూ షేరింగ్ ఇట్ సో నైస్లీ. యూ విల్ బీ అ గ్రేట్ స్పీకర్ వన్ డే. గ్రేట్ పబ్లిక్ స్పీకర్. చాలా నెమ్మదిగా స్పష్టంగా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మ్యామ్. దట్స్ రియలీ వెరీ నైస్. మ్యామ్, విల్ కమ్ డౌన్ టు బుక్స్. మీకు బుక్స్ అంటే చాలా ఇష్టం, చదువుకున్నారు, మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేశారు. మీకు ఇష్టమైన బుక్ ఏది మ్యామ్? విచ్ టైప్ స్టోరీ? నేను ఎక్కువ బుక్స్ మీద ఎప్పుడు డిపెండ్ అవ్వలేదు. ఎక్కువ న్యూస్ చూసేదాన్ని నేను. ఎక్కువ న్యూస్ అంటే చదివిన దానికన్నా విజువలైజేషన్ కి సంబంధించింది ఎక్కువ గ్రాస్ పవర్ ఉంటుందని నేను విన్నాను మా టీచర్స్ ద్వారా. సో, నేను ఎప్పుడు విజువలైజేషన్ మీద ఎక్కువ మక్కువ చూపించేదాన్ని. ఆ క్రమంలో ఎక్కువ న్యూస్ స్పెండ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. హిందీ, ఇంగ్లీష్ వాటన్నిటిలో చూస్తూ ఉండే. అర్థం కాకపోయినా కానీ ఆ డిబేట్ ఏం జరుగుతుంది అనేది నాకు చాలా ఎంథూసియాజంగా ఉండేది. సో, దాన్ని చూస్తూ ఉండేదాన్ని. సో, సారీ, నాకు బుక్స్ మీద అంత ఫోకస్ లేదు కానీ బట్ నా స్టడీకి సంబంధించిన బుక్స్ అన్నిటినైతే రంగరించాను. ఓకే, ఐ గెట్ ద పాయింట్. ఎస్ డియర్ మ్యామ్. సమాజంలో చాలా మూవీస్ వస్తాయి, వేరే వేరే భాషలు వస్తాయి. మీకు ఏ మూవీ చాలా నచ్చింది? ఒక మంచి మెసేజ్ దాంట్లో ఉంది. సో, ఇక్కడ ఎప్పుడు మనిషి అనే వ్యక్తి ఫిక్స్డ్ గా ఒక చోట ఆగిపోరండి. సో, మన లైఫ్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైఫ్ స్పాన్ ఎలా అయితే మూవ్ అవుతుందో మన ఇష్టాలు, మన అభిరుచులు, మన నడవడికలు మారుతూ ఉంటాయి. నాకు 2020లో ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ సిస్టమ్ ఉంటే, ఇప్పుడు 2024లో ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ మూవీ సిస్టమ్ ఉంది. బికాస్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, సమయం, సందర్భం ఖచ్చితంగా మనిషిలో చాలా మార్పులను తీసుకొస్తుంది. అప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం, అప్పుడున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం, అప్పుడున్న మాధ్యమాల ప్రకారం, అప్పుడున్న ఫెసిలిటీస్ ప్రకారం నాకు ఒక టైప్ ఆఫ్ స్టోరీ సిస్టమ్. అన్న ఎన్టీఆర్ గారి సినిమాలు చాలా చూసినాను. అప్పుడు ఆయన ఇష్టం. వాళ్ళ అబ్బాయి గారు బాలకృష్ణ మూవీలు కూడా చూసినా. అప్పుడు ఆయన ఇష్టం. ఆ తర్వాత చిరంజీవి గారి సినిమాలు చూస్తున్నా. అప్పుడు ఆయన ఇష్టం. ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి అబ్బాయి సినిమాలు చూస్తున్నాను. ఈయన స్టోరీస్ కూడా ఇష్టం. సో, ఒక మూవీకి మనము మనీ స్పెండ్ చేసి వెళ్తున్నాము అంటే
ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే మనం ఎంటర్టైన్ అవ్వడానికి వెళ్తున్నాం. తద్వారా ఒక రకమైన రిలాక్సేషన్ పొందాలని మనం ట్రై చేస్తున్నాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం అందులో ఎథిక్స్ కి సంబంధించి ఏమన్నా ఉంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ ఇట్ విల్ బి పాసిబుల్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, దట్ మచ్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై. ఇదొకటి. బట్ కొన్ని అవసరమైనవి ఉన్న మన ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ని బట్టి, మన జీవన శైలిని బట్టి, మనకున్న రిసోర్సెస్ ని బట్టి మనము వాటిని మన లైఫ్ లో ఎంటర్టైన్ చేయలేము, ఫాలో అప్ పెట్టలేము. వాటిని వదిలేసేయాలి. కొన్ని బ్యాడ్ కి సంబంధించినవి ఉంటాయి. వాటి నుంచి మనం ఓహో ఇలా జరుగుతుందా అని అవగాహన తెచ్చుకోవాలి తప్ప ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది, సిద్ధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఏదో మాస్టర్ ఫైట్ ఉంది, ఇంటికి రాగానే ఆ ఫైట్ కి సంబంధించిన వస్తువులన్నీ కొనేసి ఇంట్లో పెడతామా ఎప్పుడన్నా ఫ్యూచర్ లో ఫైట్ జరుగుతుందని? సో దీస్ 4 థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు క్యాప్చర్ ఫ్రమ్ ద మూవీస్ ఆర్ స్టోరీస్, ఎనీథింగ్. ఈ 4 ఉంటాయి. అందుట్లో ఎథిక్స్ ఉన్నాయా? ఆ ఎథిక్స్ ని మన లైఫ్ లో ఎంతవరకు మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలం? అవి ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రిసోర్సెస్ వీ హ్యావ్? దట్స్ ఇట్. ఇఫ్ నాట్, కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ఆ టైం వచ్చినప్పుడు ట్రై చేయి, లేకపోతే వదిలేసి. దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచించి స్ట్రెస్ అయిపోయి లైఫ్ లో ఒక పెద్ద గోల్ గా పెట్టేసేసుకొని ఇప్పుడున్న చిన్న చిన్న ప్రయారిటీస్ అన్నిటిని సాక్రిఫైస్ చేసేసి లైఫ్ ని ఇన్కన్సిస్టెంట్ లోకి నెట్టేయొద్దు అనేది నా ఫీలింగ్. సో నా రుచులు, అభిరుచులు కాలానుగుణంగా మారుతూ ఉంటాయి. చలికాలంలో నాకు పాయాసం ఇష్టం, సమ్మర్ లో ఐస్ క్రీమ్స్ ఇష్టం. సో అభిరుచులు అనేవి మన అట్మాస్ఫియర్స్ బట్టి, టైమింగ్స్ ని బట్టి, సిచ్యువేషన్, లాంగిట్యూడ్, లాటిట్యూడ్ ని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. మనం వాటిని ఫాలో అవటం. ఆరోగ్యం బాగానప్పుడు ఇడ్లీ తినమంటారు డాక్టర్, సాంబార్ ఇడ్లీను, లేకపోతే సాఫ్ట్ గా డైజెషన్ అయ్యే తినమంటారు. దావతలకి, బరకత్తులకి, సంథింగ్ ఎక్కడికన్నా నేను ఫంక్షన్స్ కి వెళ్ళినప్పుడు హెవీ ఫుడ్ తినేస్తాం. అక్కడ అవైలబిలిటీలో ఉన్నది అది. సో ఐ థింక్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ యువర్ అండర్స్టాండ్. సో సిచ్యువేషన్ అండ్ టైం, ఫ్లో, ఈ వీటిని మనం అవలంబించుకుని ముందుకు వెళ్ళిపోవటం. ఏది పర్మనెంట్ కాదు, ఏది శాశ్వతం కాదు. మనకన్నా ముందు పుట్టిన ప్రతి మనిషి ముందే గిట్టును, మన తర్వాత పుట్టిన ప్రతి మనిషి మన తర్వాత గిట్టు, లేదా తలరాత బాగకపోతే మధ్యలో విశ్రమించును. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ మనిషి ప్రయారిటీ, ఏ మనిషికి మోర్ దెన్ నీకు మించిన ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇవ్వద్దు. మన జీవితంలోకి కొన్ని పేజీలు దేవుడు వాళ్ళకి ఇస్తారు, వాళ్ళు వస్తారు, అది రాస్తారు, వెళ్ళిపోతారు, అంతే. ఆ పేజీలు మాత్రమే మిగులుతాయి మన లైఫ్ లో. మనుషులు ఎవరు పర్మనెంట్ గా ఉండరు. సో మనకన్నా ముందు పుట్టిన మన తల్లి ఖచ్చితంగా ముందే కాలగమనంలోకి వెళ్తారు, లేదా మనం ముందెళ్తాం. సో ఒక అడుగు వెనక ముందు అని మనందరికీ తెలిసింది. సో దేనికి నీకు మించిన ప్రయారిటీ ఇవ్వద్దు అనేది నా ఉద్దేశం. Yes, dear. Thank you so much, ma'am, for explaining all of that. Very nicely you put that. And it's true. మీరు షేర్ చేసిన దాంట్లో చాలా నిజం ఉంది. సిచ్యువేషన్ బట్టి, టైం ని బట్టి ఆ ప్రయారిటీస్ చేంజ్, వాట్ వి లైక్ ఆర్ డిస్లైక్. మ్యామ్, మీరు హైదరాబాద్ ఇడిచిపెట్టి వేరే స్టేట్స్ కి వెళ్ళారా? ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళి వచ్చారు మీరు? ఒడిశా అండ్ ఢిల్లీ, మోస్ట్లీ ఈ స్టేట్స్ ఎక్కువ తిరిగాను, ఆంధ్ర. అండ్ మై ఫేవరెట్ ప్లేస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ తెలంగాణ. తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. Yes. మ్యామ్, విదేశం ఎప్పుడైనా ట్రై చేశారా వెళ్ళడానికి? అక్కడ ఏమైనా ఇట్లా థాట్స్ వచ్చినాయా మీకు? No, still I'm not getting such an థాట్. opportunities, but I'm trying. I love very much Canada because my ex-manager was in Canada and she was shared and memorable things, how the Canada peoples will give the value and space for the community. That all things was heard up from my ex-manager. So I have the plan to once visit Canada. I don't know how it will be. Yeah, and we wish that you visit it once and come. Yes, dear. Dear ma'am, now what is it that you love about yourself? మీ గురించి మీలోని ఏం నచ్చుతుంది? నాలో నాకు నచ్చేది ఏంటి అంటే, నా కోసం నేను టైం స్పెండ్ చేసుకొని, నా కోసం నేను నా జీవితాన్ని ముందుకు సాగించడం.
చాలా సందర్భాల్లో నేను లోన్లీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను. నాకొక షోల్డర్ ఉంటే బావుండు కలవాల్చనీకి. ఒక చెయ్యుంటే బావుండు నన్నుదిన్ని నిమరనీకి. ఒక మంచి మనిషి ఉంటే బావుండు పిలవంగానే పలకనీకి. ఇలాంటి చాలా చాలా ప్రతి మనిషికి ఉండే కోరికలే నాకు ఉన్నాయి. ఇవేమీ ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీలో అంత ఈజీ కాదు. సో, నేను చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతాను. ఎక్కువ ఏడవాలనిపించినప్పుడు, లేదా బాధపడాలనిపించినప్పుడు, బాధ కలిగినప్పుడు, నా సాడ్ స్టేటస్‌లని ఎప్పుడు నేను నా నలుగురికి చెప్పాలని ట్రై చేయను. తద్వారా మనం ఎంత వీక్‌గా ఉన్నామో, మనం ఎంత స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేస్తున్నామో ఎదుటి వ్యక్తికి తెలిసినప్పుడు, వారి నుంచి పాజిటివ్ రియాక్షన్ కన్నా, నెగెటివ్ రియాక్షనే ఎక్కువ వస్తది అనేది నా అభిప్రాయం. ఇంకొకటి తీర్చలేని వారి ముందు ఎంత మొరపెట్టుకున్నా బూడిదలో పోసిన పన్నీరు. అటువంటప్పుడు నలుగురికి తెలిసేటట్లు మనం ఎందుకు స్టేటస్‌లో పెట్టాలి? నలుగురికి ఎందుకు షేర్ చేసుకోవాలి? ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ లైఫ్‌లో ప్రాబ్లమ్ క్రియేట్ అయితే ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్ కూడా నీ దగ్గరే ఉంటది. నీ లైఫ్‌లోనే ఉంటది. నో నీడ్ ఇన్ అదర్ హ్యాండ్స్. సో, ఆ ప్రాబ్లమ్‌కి సొల్యూషన్ ఖచ్చితంగా నీ దగ్గరే ఉంటది కాబట్టి నువ్వు వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో, నేనిది బాగా నమ్ముతాను. ఆహ్, నా స్ట్రెంగ్త్, నా వీక్‌నెస్ 2 అదే అని కూడా నమ్ముతాను. చెప్పాను కదా! ఎప్పుడు నేను ఒకే లైన్‌లో ఉంటాను. ఇటు అడుగు పెడితే ఇటు, ఇటు అడుగు పెడితే ఇటు ఉంటాయి. ఐ డోంట్ నో. అదేంటో. Yes, dear. Thanks, ma'am, for sharing. Thank you. మ్యామ్, ఈ ప్రపంచం మిమ్మల్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఏ విషయంలో మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్‌గా. సింప్లీ ఒక సాటి మనిషిగా. అన్నిటికన్నా ఒక జీవం కలిగిన ఒక ప్రాణిగా నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. వాళ్ళతో పాటే నేను. నేను సెపరేట్ కాదు. మనందరం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. యెస్, డియర్. డియర్ మ్యామ్, ఈ ప్రపంచంలో ఎటువంటి మార్పు రావాలి ఇంకా? ఏ స్ ఏ స్థలంలో మార్పు రావాలి? సో, నా ఎంటైర్ ఇంటర్వ్యూలో నేనెప్పుడు ప్రస్తావించిన చదువు గురించే ప్రస్తావిస్తాను. ఆహ్, మానవ జీవన శైలి అడవి నుంచి మొదలైందని మనకి పాఠాలు నేర్పుతున్నాయి. సో, కాలక్రమేణా మనం నేర్చుకుంటున్న జీవన శైలిలో ముఖ్య పాత్ర పోషిస్తున్నది విద్య. సో, విద్య లేనివాడు వింత పశువు అని మనందరికీ తెలిసిన విషయం. అలా అని చెప్పేసి విద్య లేని వాళ్ళందరూ పశువులా అంటే నో. జ్ఞానం ఉంటే సరిపోతుంది. జ్ఞానంతో పాటు ఆ జ్ఞానానికి సంబంధించిన పదునైన ఆయుధం ఒకటి కావాలి. ఆ జ్ఞానానికి సంబంధించిన ఒక పౌష్టికాహారం లేకపోతే యూ నో బ్యాక్ ఎండ్‌లో విటల్ రోల్ ప్లే చేసేది మాత్రం విద్య. ఆ విద్య అనేది ట్రాన్స్ కమ్యూనిటీగా కాదు, ప్రతి మనిషికి లభించాలి. Yes, dear ma'am. Yes, dear. Ma'am, now what I want to focus is on